नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी बिछा राशि लोक मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण यही भिडियो रे आमे जानिबा बिछा राशि व्यक्तित्व, चरित्र, भाग्य, भविष्य तांको पई कौन शुभ कौन अशुभ ता सहित बहुत गुड़िए तथ्य विषय रे जहाँ आपण केबे आगरु जानि नथिबे एवं यही सब तथ्य गुड़िक आम विस्तृत भाव में यही भिडियो रे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे यही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर राशि विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्य जानंतु। ता सहित आपणक प्रियजनकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे सेमानक पाखकु यही भिडियोटी को शेयर करंतु एवं तांको जीवन को सहज बनाइबा पई छोट प्रयासटिए करंतु। एथर आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम एवं जानिबा बिछा राशिर व्यक्तित्व, भाग्य, भविष्य विषय रे। ता सहित जानिबा किछि एभली तथ्य जहाँ आपणको आश्चर्य मध्य करिदब। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पाई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर यही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि, लग्न, नक्षत्र जणाई देबु जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबा एवं आपण एहाकु व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। देखंतु राशि चक्र रे बिछा राशि हेउची अष्टम राशि एवं एही राशिर रस्याधिपति हेले प्रभु मंगल, जी अधिक ऊर्जावान एवं नवग्रहकर सेनापति मध्य कहा जाए एवं बहुत ऊर्जावान मध्य अटंती। सेथिपाई एही मानक मध्यरे लीडरशिप रो बहुत गुड़िए गुण मध्य थाए। से माने जेकोनसी कार्यर लीडरशिप नेबाको बहुत पसंद करती एवं देखंतु से माने जो कार्यर लीडरशिप नियंती सेही कार्य को से माने सुचारू रूप रे परिचालना मध्य करिथांती। कोनोसी कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करिवार जो गुरु भूमिका थाए एही बिछा राशिर लोक माने बहुत भल भाव शिखिथांती एवं सेही कार्य को नहीं आनी मध्य थोइथांती। ता सहित एका साथी रे एही बिछा राशिर व्यक्ति माने बहुत गुड़े कार्य रे मुंड पुरांती, जहा फल रे एमाने बहुत टेंशन रे मध्य रुहंती एवं एही टेंशन टी से माने कहा आगे प्रकाश करंतीनी। काहेकि ना देखंतु बहुत गुड़िए लोक चाहती जे एमानक ऊपर बहुत गुड़िए भार देबा पई, एमानक द्वारा बहुत गुड़िए कार्य हासिल करिबा पई, सेतिपई एमानक बहुत कार्य चाप दियंती एवं एमानक चिंतित मध्य रखंती, टेंशन रे रखंती। देखंतु एमाने जहा को चाहिबे बा जहा ऊपर लागिबे ताकर बहुत उन्नति मध्य कराई थांती एवं एही बिछा राशिर लोक मानकर एहा हेउची गोटे व्यक्तित्व। सबु परे देखिबे एही लोक माने गंभीर होई रही थांती। देखंतु ऊपरे हसिला भली लागुथिले मध्य तांको मन भितरे बहुत गुड़िए कामर भावना मध्य चली थाए। बिछा राशिर झियो होइथिले मध्य सेमाने गोटे पुओ भली कार्य करिथांती। ता सहित देखिबे एही राशिर व्यक्ति माने नाक ऊपरे राग रखिथांती, विशेष भाव रे झियो माने
ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି ସେହି ରାଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ବିତିବ ବୋଲି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନ ଘଟିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, କି ଏହି କଥା ମୋର କହିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦିଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଏମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସରଳ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ, ବହୁତ ଜଟିଳ, ବହୁତ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବର। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଭଳି କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଟିଳ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥରେରୁ ଦିଥର ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ମନର ଭାବନା ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସହଜରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେହି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ, ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହା ହେଲା ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପ ଘର ଚିନ୍ତା ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାପ ଘର ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘର କଥା ଭାବି ବହୁତ ଟେନସନରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଳରେ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ବହୁତ କନସସ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅର୍ଥ କିଭଳି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଭଳି ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବେ, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଥରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିକି ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ମିତ୍ରତା କରନ୍ତି,
ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିତ୍ରତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ଯଦି ମିତ୍ରତା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ ସେହି ମିତ୍ରତାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ ଯାକ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର କାହାର ବିଛା ରାଶି ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।